السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان بفیضان مرشد عبد حیدر۔ سب تو پہلے میں ایک طریقہ کار لکھیا ہوا ہے، اللہ پاک سوا لاکھ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، زین العابدین، یہ امام نے، امام بکر نے، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا 8ویں نمبر تے امام محمد تقی تے امام علی نقی، امام حسن عسکری تے امام مہدی 12ویں امام۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایک ہی ترتیب، ایک ہی خاندان اہل بیت جنہ دے درود و سلام پڑھیا جاندہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو حدیث ثقلین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ یہ جڑی کتاب ہے صحیح بخاری تے صحیح مسلم انہاں وچ بھی حدیثاں ملدیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھی رہیں گی، یعنی کہ بچھڑیں گی نہیں، اور قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گی۔ اے حدیث شریف ہے۔ ہن اے جڑا ہے نا امام ابو حنیفہ جڑا فقہ حنفی جنوں کہا جاتا ہے، انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کی ہے تقریباً 2 سال۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس تو بعد امام شافعی ہے، امام حنبل ہے، امام مالک ہے۔ انہاں دے منن والے جڑے نا سنی، دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث، نقشبندی، قادری وغیرہ، انہاں دے منن والے یہ فرقے نے، تے یہ جنیاں بھی مسجداں نے نا یا خانہ کعبہ دے وچ بھی جڑا دین رائج ہو رہا ہے، اینا اماماں دا ہو رہا ہے، اے جڑے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک جڑے نے نا انہاں دا ہو رہا ہے، ادھر دا نہیں ہو رہا، نہ مولا علی دا ہو رہا ہے، نہ حسن عسکری یا امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، انہاں دا نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے انہاں دا فالو ہو رہا جنیاں بھی مسجداں۔ ٹھیک ہے، ہن میں انہاں دا تانوں تعارف کروانا ہے چھوٹا جہا، ہن تعارف ویکھنا ہے انہاں دا۔ یہ جڑا حوالہ ہے نا، کتاب ہیگی ہے 14ویں کلاس دی ہیگی ہے، حوالہ کتاب توضیح الحدیث فقہ اسلامی یاد اختیاری سال 2 سیرت اور تاریخ، یہ 14ویں دی کتاب ہے، سال 2 میں۔ اتنے ہوں فقہ حنفیہ کا تعارف کرایا کہ امام ابو حنیفہ عرف امام اعظم بھی انہوں نے کہا جاتا ہے، نعمان بن ثابت بھی انہوں دے نام۔ انہوں دی تاریخ بتایا جڑی نا 80 ہجری تے وفات جڑی ہے وہ 150 ہجری ہے، یعنی کہ نبی پاک ہجری ادو سٹارٹ ہوئی سی جو نبی پاک نے ہجرت کی تھی، 40 سال تو بعد نبی پاک نے ہجرت کی سی، تے یہ اگر یہ 80 ہجری جو پیدا ہویا ہے تے نبی پاک تقریباً 60 سال بعد 63 سال دی وچ نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا۔ ٹھیک ہے، ہن ان دا ظاہری گل ہے اگر 80 پیدا ہویا تے 100 دے وچ انہیں جناب گھٹو گھٹ 20 سال بعد انہیں تبلیغ شروع کی ہونی نا، تو تقریباً 40 تے 100 تقریباً 60 سال دا سوری وقفہ پیندا ہے، 60 سال دا ان دا گیپ ہے نبی پاک تو 60 یا 70 سال انہیں ہی ایک آئیڈیا ہے کہ 20 سال بعد انہیں تبلیغ شروع کی ہونی۔ امام ابو حنیفہ دے استاد کیڑے نے؟ امام جعفر صادق صرف 2 سال انہیں شاگردی کی ہے امام جعفر صادق نے۔ اگوں امام یوسف ہے، یہ اناؤن امام ہے، حالانکہ ان دا 12 امامہ جن کا تصور ہی کوئی نہیں گا۔ امام محمد ہے، ان دا بھی پتہ ہی نہیں کون ہے۔ امام محمد بن الحسن، یہ بھی نہیں پتہ کون ہے امام ہے، لیکن یہ اہل بیت دے وچوں نہیں ہے، یہ ہستیاں اہل بیت دے وچوں نہیں نے، اے جڑیاں جنہ کو امام ابو حنیفہ نے علم لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگوں ہوئے گا امام مالک، یہ مالکی کیا جاتا ہے، تاریخ بتایا جڑی 93 ہجری تے وفات 179 ہجری، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وقفہ اندہ تقریباً ہے 95 سال دا، تے ان دے اگوں مالک دے استاد کیڑے نے؟ ربیعہ المدینی ابن شہاب زہری، یعنی کہ اہل بیت دے وچوں انہاں دا امام ہی کوئی نہیں گا، 12 امامہ چوں انہاں دا کوئی امام ہی کوئی نہیں۔ اگوں تیسرا فرقہ ہے فقہ شافعی، ان دا نام محمد بن ادریس شافعی پورا نام ہے دا۔ ٹھیک ہے، ان دی پیدائش 150 ہجری تے وفات جڑی ہے 204 ہجری دی ہے، تے نبی پاک تو وقفہ تقریباً 130 سال دا ہے۔ تے اگوں امام شافعی دے جڑے استاد نے وہ کہڑے نے؟ امام مالک دا استاد ہے سفیان بن عینیہ، سفیان بن عینیہ۔ اگوں امام محمد بن الحسن، یعنی کہ اہل بیت دے وچوں امام ان دے بھی کوئی نہیں جے، انہیں بھی اہل بیت کو دین نہیں لیا۔ اگوں امام حنبل ہے، فقہ حنبلی جنوں کہا جاتا ہے، ان کی تاریخ پیدائش 174 ہجری ہے،
ਅਤੇ ਵਫਾਤ 241 ਹਿਜਰੀ, ਅਤੇ ਵਕਫਾ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਹਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਫਿਆਨ ਬਿਨ ਐਨੀਆ, ਵਕੀ ਬਿਨ ਅਲ ਜਰਾਹ, ਯਹੀਆ ਬਿਨ ਸਈਦ ਅਲ ਕਹਿਤਾਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੰਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਯਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਨ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਤਕੀ ਨਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਨਨੋਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਹੰਬਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੰਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਕਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੋ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਦੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਸਾਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇਲਮ ਲਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਲਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋ ਲਿਆ, ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਤੋਂ ਦੀਨ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 80 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੁਖਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 148 ਹਿਜਰੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਮੌਲਾ ਹਸਨ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੌਲਾ ਜ਼ੈਨਲ ਆਬਦੀਨ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਬਾਕਰ, ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸੈਦ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਫੀ ਦੀ, ਹੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਫੀ, ਹੰਬਲ, ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਅਕੀ ਵੀ, ਅਲੀ ਨਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਲਿਆ ਹੋਰਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਰਬੀਆ ਅਲ ਮਦੀਨੀ, ਇਬਨ ਸ਼ਹਾਬ, ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਐਨੀ ਹਸਨ, ਅੱਗੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਮਾਲਕ, ਸਫਿਆਨ ਬਿਨ ਐਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਅਗਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨਲ ਆਬਦੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਲੀ ਨਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਸਨ ਅਸਗਰੀ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸੇ ਸਕਲੈਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਸੁੰਨੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵਾਬੀ ਬਰੇਲਵੀ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤਿਕਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ 12 ਇਮਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਬੈਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁബ്ബੇ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह बेशुमार।